ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਲਈ ਮਾਟੋ वाहिगुरु बस एक हिंद में तीर्थ है यात्रा के लिए कटाए बाप ने बच्चे जहाँ खुदा के लिए। वाहिगुरु चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में जोगी अल्लाह यार खान। वाहिगुरु अजीत सिंह जुझार सिंह जुद कर जूझे चमकौर सरहंद विखे जोरावर सिंह फतेह सिंह की ठौर। वाहिगुरु धन धन गुरदेव सुत तन को लोभ न कीना धर्म राख कोल सौ गए दादे सो जस लीन। साहबजादों की शहीदी को हुई थोड़ी देर थी बस्ती सरहिंद शहर की ईंटों का ढेर थी। जिस कुल कौम जात के बच्चे दे सकते हैं यूं बलिदान उसका वर्तमान कुछ भी हो भविष्य है महामहान। मैथिली शरण गुप्ता। वाहिगुरु याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया साबर कोई कम ऐसा रसूलों में है आया। कटवा के चार पिसर एक आंसू पी ना गिराया। अंग 197। वाहिगुरु महले 10वें जी का मलेरिया नूं वार। परम पूजनीक सच्चे सतगुरु 10वें पातशाह जी ने पिंड लम्मे जो पिंड जटपुरे पास है गुरुद्वारा श्री पंजूआणा साहिब जी विखे जन दे वृक्ष हेठां काही दा बूटा पुट के कहा सरहिंद गुरु मारी तुर्क राज दी जड़ गई एक मलेरिया दी रही। वाहिगुरु पंजवें साहिबजादे परम पूजनीक खालसा गुरु पंथ जी हन जिन्हां नूं प्रेमा भगती दे अवतार परम पूजनीक माता साहिबदेव कौर जी दी झोली पाया। वाहिगुरु संमत 1746 च गुरु दशमेश पिता जी ने श्री अनंदपुर साहिब जी विखे रखिया लई ये 7 किले बनाए। श्री आनंदगढ़ साहिब जी श्री लोहगढ़ साहिब जी श्री फतेहगढ़ साहिब जी श्री होलगढ़ साहिब जी श्री अगमपुर साहिब जी श्री तारागढ़ साहिब जी श्री केसगढ़ साहिब जी। खालसा फौज रच के रणजीत नगारा बना के धर्म युद्ध आरंभे। वाहिगुरु परम पूजनीक सच्चे सतगुरु साहिब जी दे 52 दरबारी कवि सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ जी पढ़ना इत्थे संखेप लिखिया जाता है जी। उदय राय अणी राय अमृत राय अल्लू आसा सिंह आलिम ईश्वर दास सुखदेव सुखा सिंह सुखिया सुदामा सैनापत सयाम हारे हुसैन अली हंस राम कल्लू कुवरेश खान चंद गुणिया भाई गुरदास सिंह जी जिन्हों ने 41वीं वार रची। गोपाल चंदन चंदा जमाल टहकन धर्म सिंह तन्ना सिंह जी काही तयान सिंह नानू निश्चल दास निहाल चंद नंद सिंह भाई नंद लाल सिंह जी पिंडी दास बल्लभ बल्लू विधि चंद बुलंद बृख बिरजलाल मथुरा मदन सिंह जी सतगुरु साहिब जी दे घोड़े की सेवा भी करते सन। मदन गेर मल्लू मानदास माला सिंह मंगल राम रावल रोशन सिंह भाई लखा सिंह जी सतगुर कीनो परोपकारो अनुसार खालसा गुरु गुरु खालसा पंथ जी दी शुभ सच्ची साजना।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 198। ਨਵੀਨ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਨਵੀਨ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਨਵਾਂ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਚਮਕੀਲੇ ਚੱਕਰ ਸਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਝਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਨ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ। ਸੋਹਣੀ ਉੱਚੀ ਕਲਗੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੂਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਦੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸ੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥਾ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ, ਨਗਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਵੱਜਦੇ। ਨੀਲੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਸਮੂਹ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਚੰਦਰਮਿਆਂ, ਸੂਰਜਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ, ਅਗਨੀਆਂ, ਟਟਿਆਣਿਆਂ, ਬਿਜਲੀਆਂ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਉਂ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਜਦਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ, ਹੋ ਕਾਟੋ ਕਾਟੇ ਬਾੜੇ ਸ਼ੇਰੂ ਰਾਖੋ, ਜੇਤੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤੂ ਚਾੜੇ ਆਵੇ, ਤੂ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੇਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸੇਸੂ ਉਤਾਰੇ, ਸੀਸੂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ, ਬੈਸਾਣੂ ਦੀਜੈ, ਵੇਣੂ ਸਿਰ ਸੇਵ ਕਰੀਜੈ। ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਦ ਗਦ ਹੋਏ। ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਜਥਾ ਖਾਂਡੇ ਔਰ ਭਾਂਡੇ ਹਾਰੇ ਸੋਭਾ ਹੋਈ, ਇਹੋ ਦਾਨੂ ਨਾ ਰਲੈ ਰਲਾਇਆ, ਸਾਤੇ ਸੁਹਾਣੂ ਸਦਾ ਮਾਨੇ ਚਾਓ, ਜਹ ਝੇਲ ਮੇਲੇ ਕਾਰੂ ਦਸੰਤਾ, ਤਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਅਨਹਦ ਚੁਨਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਹਾਬਸਮਾਦਨੰਦੀ ਜਪਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੇਲ ਮੇਲ ਕਾਰੂ ਇੱਕ ਰਸ ਵਜਵੇਂ ਮਹਾਬਸਮਾਦ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਲੀਨ, ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਸਮੂਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਫੱਬੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਆ ਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉੱਚੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਛਤਰ ਸਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਵਤ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ।
परम पूजनीक सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दे सुंदर तख्त ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੋਭਾ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਜ ਗਏ। ਅੰਗ 199 ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਵਿਸਮਾਦ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਹਾਕਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਐਸੇ ਭਾਗਾਂ ਭਰੇ ਸਭ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੇ ਮੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਹਾਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਰੀ ਵੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੱਢੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਸਮਾਦ ਦੀ ਰਸੀ ਚਮਕ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਮਸੰਦ ਅਤੇ ਅੰਬਰ ਪੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਸਿਰਜੂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜੋ ਉਤਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਮੋ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਵਡੇਲੀ ਸਰੋਹੀ, ਕਰੇ ਏਕ ਤੇ ਦੋ ਸੁਬਟ ਹਾਥ ਹੋਹੀ। 13 ਮਹੀਨੇ ਇਕਾਂਤ ਭਜਨ ਸਿਨ ਬੰਦਗੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਬਿਸਮਾਦ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸ਼ੇਰੂ ਤਾਰੇ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਤੂੰ ਮਾਰਗੇ ਪੈਰੂ ਤਰੀਜੈ, ਸ਼ੇਰੂ ਦੀਜੈ ਕਾਣੀ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲੇ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਾਡੇ ਆਸ। ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ, ਤਉ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਦਸਨ ਦਾਸ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਡਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉੱਠੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। 5 ਮੁਕਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਅਰਪੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨੇ ਪੋਥੀ ਗੁਰਮਤ 5 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਜਣ ਬਾਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਪੋਥੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 200। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਹੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਾਰੇ ਰਾਇਆ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਸਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ।
ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤੇ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਿਰਦਾ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਮਰਤਾ ਕਾਗਰਤਾ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਭ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿਸਟ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੀ ਨਿਆਈ ਅਨਸਾਰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਕਬਹੂ ਕੀਟ ਹਸ ਤੇ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਕਰਮ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਜੂਨਾ ਭਰਉਣ ਵਾਲੇ ਨੀਚ ਕੀੜ ਜੀਵ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਕੀੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੋਗੇ? ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਛਕਿਆ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੋਥੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ। ਤਿਵੇਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਥਾ ਹਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਈਐ ਸਾਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਵਰਤਦਾ ਨਿਤ ਨੇਹੋ ਨਵੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ। ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ। ਨਮਸਕਾਰ। ਪੋਥੀ ਅੰਗ 201। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਨਹੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਬਿਨਾ ਤਨ ਮਿਥਿਆਣ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ। ਬਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਜਥਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਤੈ ਖਿਸ ਕੇ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਾਬੋ ਕੱਚਾ। ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨਾ। ਚੌਥਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਖਿਮਾ ਧਾਰਨੀ। ਨਿਰਧਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਿਅਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
ਉੱਚੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੋਰ ਬਚਨ ਸੋ ਕਰੋ ਪਿਆਰਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਹੈ ਰਛਕ ਥਾਰਾ। ਝੂਠੇ ਸਰਬ ਅਪਾਵ ਤਿਆਗੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋਜ ਕੀ ਚਰਨੀ ਲਾਗੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ महल 10 बानी, सोध लहो पद जो निर्वाणी। शस्त्र अस्त्र सिमरहो बार बुद्धा, खल दल साध करहो नित युद्धा। दास महल स्वरूपा, निर्वाणी दुखों तो रहत। पद पद भी बर श्रेष्ठ, बुद्धा बुद्धि नाल सिमरन करो। हथ च फड़ के चलाउण वाले शस्त्र ते चला के ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਤਰ ਨਾਲ, ਖਲ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਲ ਨਿਤ ਯੁੱਧ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਭੋਗ ਤੁਮ ਕਹਿ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਪਰਮ ਜੋ ਤੇ ਸੰਗ ਪਰਚੋ ਕੀਨਾ। ਸੰਤ ਸਮੂਹਨ ਕੋ ਸੋਖ ਦੀਜੈ, ਅਚਲ ਰਾਜ ਧਰਨੀ ਮਹਿ ਕੀਜੈ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ। ਪਰਮ ਵੱਡੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਚਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸ ਕੀ ਚਰਨੀ ਸਭ ਲਾਗੋ, ਪਰਮ ਜੋਤ ਕੇ ਰਸ ਮਹਿ ਪਾਗੋ। ਖੜਗ ਗੋਦ ਤੁਮ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਾਇਓ, ਪਿੰਨ ਪਿੰਨ ਕਰ ਪੰਥ ਬਤਾਇਓ। ਪਾਗੋ ਰੰਗੇ ਜਾਓ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਹੈ ਜੀਤ ਤਿਹਾਰੀ। ਅਸਤੋ ਜੋ ਰਹਤ ਲਿਹੋ ਔਰ ਧਾਰੀ। महाकाल का करियो त्याना, घट मैं निरखो हरे भगवाना। अकाल पुरख जी नूं घट हिरदे च निरखो देखो। परम पूंजी सच्चे सतगुरां दे अति प्यारे सुपुत्र होने करके आप सब गुर भाई हों। जिवें श्री कृष्ण जी ने अपने प्रेमी बाल सखाई मित्र सदामे जी नाल गुर भाइयां वाला पूर्ण प्यार सत्कार कीता। इस तरह एक दूजे नाल पूर्ण प्यार सत्कार करना, सब दी चरण धूड़ बनना, सब गुर भाइयां नूं अपने नाल वड्डा समझना। सिंह सिंह ते वार ना करे, सिंह सिंह दी निंदा ना करे, सिंह सिंह नाल सच्चा व्यवहार करे। परम पूजनीय खालसा जी नूं सतगुरां दा स्वरूप जानना। गुर प्रसाद वाहिगुरु गुरु पंथ जी दे उलट हो के अपने अपने जथे पंथ नहीं बनाने। गुर प्रसाद वाहिगुरु लो लंगर गुरुद्वारे साहिब जी की जमीन नहीं वेचनी। गुरु घर का धन पदार्थ नहीं दबाउणा। अपने घर च परम पूजनीक अमृत पाठ कीर्तन दीवान सजाउंदे ते गुरु संगत जी नूं लंगर छकाउंदे रहना। वाहिगुरु वड्डी नहीं लैनी, सच्चा न्याय करना। वाहिगुरु अपने परिवार समेत घर इकट्ठे बैठ के पूर्ण प्रेम सहित हमेशा सच्चे वाहिगुरु जी का सच्चा जाप करते सुनते रहना। अंग 202 गुरमत के प्रचार का पूरा पूरा यतन रखना। सच्चे सतगुरां तो तन मन तन सिर सब कुछ कुर्बान करना। परम पूज सच्चे सतगुरां दे सारे गुरपुरब मनाउने। गुरपुरबां ते अमृत रूप कथा कीर्तन ढाडी कवीसरी गुरु जस करना कराउणा। भजन सिमरन श्री अखंड पाठ साहिब जी ते अमृत छकाउणा। पुण्य दान गुरु के लंगर चलाउणे। परम पूजनीक सच्चे सतगुरु साहिब जी का निमक खा के हराम नहीं करना जी। क्यों जो धर्म राजा मारदा है, यथा लूण खाए करहे हराम खोरी। पेखत नैन बिदारियो, किसै न बदै आपे अहंकारी। धर्म राय ते सो करे खुआरी। पोथी अंग 202 गुरु खालसा धर्म जी दे नियमां अनुसार जथेबंदी दे गूढ़ मंतव्य दे लाभ समझ के एक सूत च परोए रहना। भाव गुरु खालसा पंथ जी दे अनुसार ही रहना। अपने अपने पंथ नहीं बनाउने। अपनियां सपुत्रियां नूं सपुत्रां समान समझ के आदर करना। उन्हां नूं ब्रह्म विद्या संसारी विद्या देनी।
परम पूजनी गुरुद्वारिਆਂ बिना होर अपना धर्म तीर्थ धाम नहीं समझना। सारी प्रजा अकाल पुरख सच्चे सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दी समझ के किसे नूं भी दुख नहीं देवना। सब नाल सच्चा पूर्ण ते दिली प्यार करना। कन्या दा तन अंगीकार नहीं करना। नाम सेवा प्रेमा भगती कुर्बानी सब गुणा कागरता वाहिगुरू जी की प्राप्ति बिना याचना कदे नहीं करनी। तंबाकू वाले हत्थां दा पदार्थ कदे नहीं वरतना।